નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત 12 શાળાઓનું ખાતમુહૂર્ત તેમજ 6 નવીન બિલ્ડિંગોના લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત વડોદરાની કુલ 12 શાળાના નવીન બિલ્ડિંગના ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમનું પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ઓડિટોરિયમ વડોદરા ખાતે કેબિનેટ કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી કુબેરભાઈ ડિંડોરની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। વિદ્યાર્થીઓ માટે 173 વર્ગખંડ સાથેના અંદાજિત 35 કરોડના ખર્ચે શાળાના નવીન મકાન બનાવવામાં આવનાર છે। 6 શાળાના નવા મકાનના લોકાર્પણ પણ આ અવસરે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 18 કરોડના ખર્ચે શાળાના અદ્યતન મકાન બનાવવામાં આવ્યા છે। આ અવસરે એનપીએસએસના બાળકોની સિદ્ધિઓ વિશે જણાવાયું હતું કે રાજ્ય સરકાર બાળકોના હિતાર્થે લેવામાં આવતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ જેવી કે સીઈટી, જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃત્તિ, એનએમએમએસ વગેરેમાં શિક્ષણ સમિતિના કુલ 748 બાળકોએ રાજ્ય કક્ષાના મેરિટ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે। આગામી સમયમાં સમિતિની શાળાઓમાં કોડિંગ લેબ, કોમ્પ્યુટર લેબ, મેથ્સ લેબ, સાયન્સ લેબ અને બાળકો માટે રમતગમતના આધુનિક મેદાન વગેરેનું નિર્માણનું આયોજન છે। આ અવસરે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરાના વહીવટી અહેવાલ પ્રગતિ દર્પણનું પણ વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું। મંત્રીશ્રી દ્વારા લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું। શિક્ષણ મંત્રી કુબેરભાઈ ડિંડોરે કહ્યું હતું કે ઓરડાઓ બાંધવાનું અમારું લક્ષ્ય હતું, તેને અમે પૂર્ણ કરવાના છીએ। સરકારી શાળાઓ સારી બનાવવાથી ગ્રાન્ટેડ શાળાના બાળકો સરકારી શાળામાં એડમિશન લેવા આવ્યા છે। સાથે જ તેમને એફઆરસી ભરતી પ્રક્રિયા તેમજ મોબાઈલની લત મામલે શિક્ષણ વિભાગ ટૂંક જ સમયમાં એસઓપી બહાર પાડશે તેમ જણાવ્યું હતું। जन्म जयंती है। आ जन्म जयंती दिवसे जैन समाज ने पण शुभेच्छा पाठवुं छुं। जीवो और जीने दोनो संदेश जो अहिंसा परमो धर्मनो संदेश जे आप्यो ए आपणे बधाए दिशामां आगळ वधीए अने आजे वडोदरानी संस्कारी नगरीमां मारे उपस्थित रहेवानुं सौभाग्य मने प्राप्त थयुं। अमारा सन्मान्य दंडक श्री बालुभाई शुक्ल साहेब, अमारा एमपी श्री अने अमारी नगर शिक्षण समितिनी पूरी टीम अने अमारा होद्देदार कर्मचारी मित्रों, पदाधिकारी अधिकारी बधा ज अने मीडियाना मित्रों तमने पण शुभेच्छा पाठवुं छुं। सौ प्रथम आपणे आ संस्कारी नगरी में अपना शिक्षणनी सुविधा, भौतिक सुविधाओं वधे एना माटे अपनी राज्य सरकार तरफथी समग्र शिक्षा अभियान अने लोकोनी मददथी अमे 52 करोड़थी उपरनी आपणी जे शाळाओ जे छे एनुं केटलीकनुं खातमुहूर्त आज करवाना छीए अने लोकार्पण करवाना छीए। आवनारा समय में अपनी जे मोदी साहेबे जे कह्युं छे के भाई आ 21મી सदी टेक्नोलॉजीनी सदी छे, एटले अपनी शिक्षा विभाग शिक्षण विभाग तरफथी समग्र शिक्षा अभियानना माध्यमथी अपना गुजरातनी तमाम शाळाओ टेक्नोलॉजीथी वंचित ने तेमां टेक्नोलॉजीनी तमाम सुविधाओ आपणे पूरी पाडीए। अमे स्मार्ट क्लास, इंटरेक्टिव पेनल, कोम्प्यूटर लेब अमे आप्या छे। साथे साथे जे नानी मोटी खूटती जे कड़ी है एने पण परिपूर्ण करीशुं अने एमां अमारे जे ओरडाओनी जे कट हती ए अमारा 50,000 ओरडाओ जे बांधवानुं जे लक्ष्यांक हतुं एमां अमे अत्यारे 25,000 उपर अमे पहोंची गया छे। बाकीना जे टेन्डरमां छे अने बीजा प्रगतिमां छे अने बाकीना आ वर्षे बाकीना ओरडाओ पूरा गुजरातमां पण अमे पूरा करीशुं अने टेक्नोलॉजीथी तमाम स्कूलो आपणे सज्ज करवाना छे। निपुण भारत, निपुण गुजरात, आ स्किल इंडिया ए संदेशने आपणा विद्यार्थीओ जे मध्यम वर्ग ने अपना जे वंचित समाज जे छे, गरीब वर्गना बाळको जे सरकारी शाळाओं भणे छे एमने तमाम सुविधाओथी आपणे सज्ज करवाना छे अने एनुं परिणाम मित्रों ए आव्युं छे के छेल्ला 2020 अने 2021-22 थी अमे जोयुं तो पूरा गुजरातमांथी आज सारी शाळाओ बनाववाथी सरकारी शाळाओने अमे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारूं बनाव्युं, भौतिक सुविधाओ सारी आपी, कोम्प्यूटर लेब आप्या, एना माध्यमथी आज ग्रांटेनी शाळाओ अने सेल्फ फाइनान्स शाळाओना विद्यार्थीओ पण जे सरकारी शाळाओमां एडमिशन लेता थया छे एवा लगभग अपनी जे पूरा गुजरात में 8 થી 10 लाख बाळको छेल्ला 2019 થી 2024-25 सुधी में जे सेल्फ फाइनान्स और ग्रांटेड शाळाओं में विद्यार्थीओ भणता हता ए सरकारी शाळाओं में एमने आव्या छे। ए परिणाम अमारुं आ छे के अमे सारूं क्वॉलिटीवाळुं शिक्षण हवे आपणे सरकारी शाळाओं आपवानुं आपणे शरू कर्युं छे अने आजे आपना माध्यमथी तमामने हूँ शुभेच्छा पाठवुं छुं। अने आजे वडोदरामां जे आपणे जे आज 52 करोड़ जेटली मातबर रकम आपीने जे सरकारी शाळाओने सारी बनाववाना छे, केटलीक शाळाओनुं लोकार्पण छे, खातमुहूर्त छे ने एमां अमारा बधा ज पार्टीना पदाधिकारी, अमारा सरकारी अधिकारीश्रीओ अने नगरना आपणा हितेशीओ अने समाजना श्रेष्ठीओ बधाए अમને सहयोग आप्यो छे। तमामनो आभार। उणप छे अत्यारे 31,700 जेटला टीचरो આપણે અત્યારે ભરતી ઓલરેડી ચાલુ છે। ટેટ 1, ટેટ 2, ટાટ માધ્યમિક, ટાટ ઉચ્ચ માધ્યમિક, એચમેટ, ટાટ આ જે કેટેગરી વાઇઝ આપણી જે ભરતીઓ અત્યારે ચાલુ છે, અત્યારે अपनी जे 11-12 ने त्यारे प्रोसेस चालू है। जूना शिक्षकों ने अमे 2260 जेटला ऑर्डरो आपी दिया है। एमने
ઓર્ડરમાં જણાવ્યું છે કે ભાઈ પોતાના સ્કૂલનું શિક્ષણ અને પરીક્ષણ કાર્ય પૂર્ણ થયેથી છૂટા કરવામાં આવશે અને એના પછી આપણે 11-12ના જે શિક્ષક મિત્રો છે એનું સર્ટિફિકેટ વેરિફિકેશન ઓલરેડી થઈ ચૂક્યું છે. આ ટૂંક સમયમાં અમે ઓર્ડર આપીશું અને પછી આપણા જે ટેટ 2નું અત્યારે જે સર્ટિફિકેટ વેરિફિકેશનનો કાર્યક્રમ ચાલે છે અને ટેટ 1નું ચાલશે અને જે પછી ખૂટતી કડી છે પૂરી 1 જૂન સુધીમાં તમામ જે અમારી આ ભરતી પ્રક્રિયા છે અમે પૂર્ણ કરીશું અને જે ખૂટતી કડી છે જે શિક્ષકોને એ પરિપૂર્ણ કરીશું. આ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. 31-10 મિત્રો રિટાયર થશે આ શિક્ષણ વિભાગમાં. 31-10 અને 31-5 એમાં રિટાયરમેન્ટ હોય, કેટલાક લોકો સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લેતા હોય, મેડિકલ બેઝ પેપરના પ્રશ્નો હોય, આંતરિક બદલીઓ થતી હોય, જિલ્લા આંતરિક બદલીઓ થતી હોય, જિલ્લા ફેરની બદલીઓ થતી હોય છે. એટલે આ થોડી સામાન્ય જે વધઘટ છે થયા કરતી હોય છે. આ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. તેમ છતાં રાજ્ય સરકાર અમારા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે શિક્ષણ વિભાગમાં આપણું જે મહેકમ છે એ મહેકમ પ્રમાણે તમામ જગ્યાઓ, તમામ આપણી જે 1 થી 5, 6 થી 8 પ્રાઇમરી, અપર પ્રાઇમરી, માધ્યમિક અને ઉત્તર માધ્યમિકમાં તમામ જગ્યાઓ ભરવા માટેની એમને મંજૂરી આપી છે. અને મને કહેતા બાબતનો આનંદ છે કે કચ્છનો જે પ્રશ્ન હતો, કચ્છમાં શિક્ષકો જે જાય અને પછી જિલ્લા ફેરમાં 10 વર્ષ પછી પોતાના જિલ્લાની માંગણી કરીને જતા હતા. એના માટે માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો આપણે આભાર માનવો રહ્યો. શિક્ષણ વિભાગના બધા ચિંતન મનન કરી નક્કી કર્યું કે આવનારા સમયમાં સ્પેશિયલ પેકેજ કચ્છ માટે આઝાદીના ઇતિહાસમાં આપણે પહેલીવાર જે કચ્છ માટે 2500 આપણે શિક્ષકો માત્ર 1 થી 5 ધોરણ માટે અને 1600 જેટલા શિક્ષકો 6 થી 8 માટે અલગ અલાયદી ભરતી કરવા માટેની જે વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે કરી છે અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અમને મંજૂરી આપી છે. અને કચ્છમાં જે પ્રશ્ન હતો કે લોકો 6 વર્ષ પછી અથવા 10 વર્ષ પછી જે જગ્યાઓ ખાલી થતી હતી એ કાયમી એનો ઉકેલ લાવવા માટેનો આ એ જે ઉપાય અમે કર્યો છે. અને એમાં કચ્છને પણ જે આ શિક્ષકોની ઘટનો જે સામનો કરવો પડતો હતો એ આવનારા સમયમાં એવા 3100 આપણા જે 2500 અને 1600 4100 શિક્ષક મિત્રો એ કાયમી ભરતી જે 58 વર્ષ સુધી ત્યાં જ એમને નોકરી મળ્યા પછી ત્યાં જ રહીને શિક્ષણ કાર્ય કરવાનું છે એની પણ વ્યવસ્થા અમે કરી. FRCના નિયમોનું કોઈ પણ શાળા ઉલ્લંઘન કરશે તેના નીતિ નિયમો પ્રમાણે એની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આપણી જે ગુજરાત સરકારે જે FRC બનાવી છે ઝોન વાઇઝ આપણા જે 4 ઝોનમાં અને એના નિયમો છે અને શાળામાં જે રૂટીનમાં જે લોકો જે ફી નિર્ધારણ કર્યું છે 15, 25 ને 30 એમને આ વખતે અમે પોર્ટલ ખોલી છે. પોર્ટલમાં એમને માત્ર એપ્લાય કરવાનું છે. એટલે એમને 90% શાળાઓ તો FRC પાસે જવાનું જ નથી. માત્ર આપણી જે 10% શાળાઓ એવી છે જેને FRC સુધી જવા માટેની એમની વ્યવસ્થા હોય છે, જે ફી વધારો જે કરતા હોય છે. અને FRC છે એ જુએ છે એને ભાઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે પૂરેપૂરા, એની પાસે ટીચરો છે, ભૌતિક સુવિધાઓ છે, બીજી વ્યવસ્થાઓ છે, એ બધું જોઈને એ ફી નક્કી કરે છે. ભલે પછી એ જે સંસ્થાઓ એ 1.5 લાખ કે 2 લાખ ફી નક્કી કરતા હોય પણ FRCને જ્યારે એ અંદર જુએ છે ને એમાં જે અધર એક્ટિવિટી છે, ઘોડેસવારી છે, સ્વિમિંગની વ્યવસ્થા હોય, આનામાં જે ફી મૂકી હોય છે એ FRC કટ કરે છે, બાદ કરે છે. એ બાદ કરીને નક્કી કરીને આપે છે એ જ લેવાની રહેશે. ને એનું જે ઉલ્લંઘન કરશે તો એના માટે પણ આપણી જે FRCના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થાય એના માટે પણ વ્યવસ્થા છે. એને દંડની જોગવાઈ છે. દંડ કર્યા પછી પણ અગર ના થાય તો એની પરવાનો પણ થાય. વ્યવસ્થા બધી આપણી રાજ્ય સરકારે આ વ્યવસ્થા કરેલી છે.